महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సిందే. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु.
भगवतो नारायणस्य श्रेयप्रियपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिल परिभरिस्नः सर्वोत्तन्द्रविषितत्वं शान्तत्वं ताग पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारा सप्तशमांशेषु सरस्वरस्वरूर्देषु अपोबृह्णन् पदिपादेशे गुरुणां दत्तागं सुचरगं शर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां दृशाः पोता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यसरस्मी आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पचवापो नमापो मदमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वाप सत्यमाप सर्वा देवता भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सहित्रावाहयामि एते दम्बरणे सहस्रज्ञाः पाठाविदाः प्रोत्रा तेभ्योऽन्द्रस्वदातु विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतस्वस्या वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थेनं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुवादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य विज्ञान समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं पुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चयेत् आग्नेयोऽस्माद्रामेत्वाश्वेदात्तमेतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतनिधत्तां प्रेक्षां दिशो बुधानामनादि यामे सस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नीकस्य विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचुं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुपासीता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मणादः पुण्यः पुण्यां वाजयिष्ये। ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व तस्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्त्वा इत्यः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयदानुदेवतं समूढमस्य वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्नि विष्णोः कर्माणि पश्येतो आवृतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो वन्यवोजार्द्रवागुं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगिंसते द्रविणोदा वीरविदशुन्नो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विदामभिषं यदा वै सूर्योदयति नक्षत्रन्नैति यावत् तत् सूर्यो गच्छेति अतति हन्यं पश्येति तावत् गुरुयत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः अतिभुरोक्त्यंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थानिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं तव पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां भ्रवन्तो भ्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु। स्वस्तिनीन्द्रार्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वारिष्णेमि स्वस्तिना बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः अतिवरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति। वृद्ध्यास्माभ्यैनं स्वां सद्यां तरन्देवं तदेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावृद्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः। ओं भूः अतिपूर्वोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वोत्तन्द्रविषयतत्वं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणावृद्धिं भ्रवन्तो भ्रवन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयाभोस्थान ऊर्जेदादना महेरणाय चक्षे योपस्वदमोरदस्तस्य वाजेदेन उषतीरिव मात्रः
तस्माहरङ्गमाभो शिक्ष्याय जन्मतः आपो जनेधा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायः जातः कस्यभोजात् चन्द्रः अग्नीयागर्भं दद्रे विरूपास्थानापस्सकुश्चाना भवन्तु पवमानस्सोर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यति अग्ने कृत्वा कृतुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभुजं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनिधि सहमा पुनातु सोमस्तस्यावरणः समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मोर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं षण्णोस्तद्विपदे षञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राचान्ति देवार्च मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति श्मासाः पितरः मार्जयन्तां प्रदेशान्ति सुग्रहा पशवः मार्जयन्तां उदीचान्ति शाभोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां यज्ञसंवत्सरो यज्ञवदर्मार्जयन्तां उदोध्राद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवास्पदे प्रजानि हस्वान् स्वाभिश्वानमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शस्वस्नेद्रपदे चञ्चदस्पदे वास्तवास्पदे शग्मया संसदा ते सक्षिमि तैरण्यागातमत्याः आवक्षे मोदयोगे वृन्नो यूजम्बादस्तस्तभिस्वदानः अमीवः वास्तवास्पदे विश्वारूपाण्याभिषण्णे तथा सेवयेदनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानि दोस्यन्तो तमः वसति वेदशोकादातः प्रदादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्ताश्च सविदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे यत्सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः सुतेनेतभूता तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वरुणान्मा सक्सेनान्मः यथा भाषा गुडोभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वरुणान्मा सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। శ్రీనివాస గోవింద గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద సంకటహరణ గోవింద గోవింద నిత్యము ఇలాగ గోవింద నామ సంకీర్తనలు అనారతం అవిచ్ఛిన్నంగా అమృతధారలులాగా శ్రవణపేయంగా వినిపించేటువంటి ఆ గొప్పదైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక రాజధాని ఈ తిరునగరి. ఈ తిరుమల గిరులలో అక్కడ ఓంకారం నిరంతరం ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి పావనమైన దివ్యధామంలో శ్రీవారి తిరు కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా మనమందరం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఈ కళ్యాణం జగత్ కళ్యాణం, లోక కళ్యాణం, లోకానికి క్షేమాన్ని కలిగించాలి అనేటువంటి శుభ సంకల్పంతో ఆ పరమపురుషుడు పద్మావతి ప్రాణనాథుడు వకులమాత వరపుత్రుడు నిలిచి తనను కొలిచేటువంటి ఈ దివ్య ప్రపంచమంతా కూడా తన యొక్క దృష్టి ప్రసారం చేత అమృతమయమై భాషించాలి అని అమృతోపమైనటువంటి ఫలాలు, పండ్లు, పాలు అన్నీ కూడా ఈ సకల జీవరాశికి అందివ్వాలి అని ఆ భూమాత చక్కగా పచ్చని పైరు పంటలతో శోభించాలి అని, సకల జీవరాశి కూడా సుఖంగా జీవించాలి అని శుభకామనతో సర్వే భవంతు సుఖినః అని మనకు వేద వాన్మయం సర్వులు సుఖంగా ఉండాలి అని ఆకాంక్షిస్తోంది. అందువలనే మనకు ప్రతి చెట్టుని దేవతా వృక్షంగా చూశారు.
ప్రతి ప్రాణిలో కూడా పరమాత్మని దర్శించమని వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ సర్వము అన్ని ప్రాణులలో అన్ని జడచేతనమైనటువంటి వస్తువులన్నిటిలో కూడా వ్యాపించి అంతర్యామిగా నిలుస్తాడు. అలాంటి ఆ దేవదేవుడిని మనమంతా ఆ విధమైన దృష్టితో దర్శించాలి అని అమ్మ వన రూపంలో కూడా ఉంటోంది. ఆ నారాయణుడు జల రూపంలో ఉంటాడు, వన రూపంలో ఉంటాడు, స్థల రూపంలో ఉంటాడు, సర్వవ్యాపకమై ఉంటాడు. అమ్మ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అందువలనే అమ్మను ప్రకృత్యై నమః అని ఈ ప్రకృతి రూపంలో పరవశించి తన నాథుడి యొక్క సంకల్పాన్ని నడుపుతోంది. అలాంటి ధాన్యలక్ష్మి మన ప్రతి గృహంలో కూడా అందరికీ కూడా ఆ ధనధాన్య సంపత్తులు కలగాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇప్పుడు రక్షా సమర్ప్యామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి ఇదమార్ఘ్యం సమర్ప్యామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామిశ్వనాభగ స్వస్తి దేవేతి నరుణః స్వస్తి పూషాం సరోదాతన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయే వాయుం బభ్రామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య స్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తే స్వస్తి ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తి వైశ్వానరో ఉసరగ్ని స్వస్తి దేవావంత్రివ స్వస్తి స్వస్తి నో హర్దః పాప్తం వసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యేరవధి స్వస్తి రీంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఇదే కృధి స్వస్తి బంధామనుచరేమ సూర్యాచంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నతా జానతా సంగమేమహి స్వస్తేనందార్క్ష్యమనుష్ఠనేమిం మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసూరఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నామ వారు హేమ అంహోం చామాంగిరా సంజన్ స్వస్త్యాత్రేయం మనసాతాక్షం ప్రేతవానిశరణం ప్రపద్యే స్వస్తం బాధే స్వభాయన్నోస్తు శుభగం శుభం. శ్రీనివాస గోవింద గోవింద, వెంకటాద్రివాస గోవింద గోవింద. ఆ తిరుమల గిరులలో నిరంతరం ఓంకారనాదం ఓంకారనాదం చక్కగా గోవిందనామం ఆ ప్రణవానికి ప్రతిపాద్య దైవతమైనటువంటి ఆ వెంకటాచలపతి అణువణువులో కూడా అక్కడ మనకు దివ్యానుభూతిని ప్రసాదించేటువంటి పరమపావన దివ్యధామమైన ఆ తిరువెంకటాద్రి శిఖరాలలో శోభాయమానంగా ఆవిష్కరించబడినటువంటి ఆ అర్చావతారాన్ని మనం ఆనందంగా ఈనాడు దర్శిస్తున్నాం. ధర్మము సత్యము ఆ అప్రాకృతమైనటువంటి ఆ సుమనోహర రూపం మనస్సుకి ఒక ఆలంబన కావాలి. అందుకనే ప్రతివారు కూడా ఏదో ఒక శాస్త్రమో ఒక ధర్మమో ఒక సిద్ధాంతమో దేన్నో ఒక దాన్ని ఆలంబనగా చేసుకొని దానే సర్వస్వంగా భావిస్తారు. తత్వవేత్తలైనటువంటి వారు తాత్వికమైనటువంటి తమ దృక్పథాన్ని చక్కగా దాని యందు మనస్సుని నిలుపుతారు. భక్తులలా కాదు, ఆ తత్వానికి సాకార రూపమైనటువంటి సచ్చిదానంద రూపాయ విశ్వోత్పత్యాది హేతవే తాపత్రయ వినాశాయ శ్రీకృష్ణాయ వయం నమః అని పద్మపురాణంలో చెప్పినట్లుగా మనలో ఉన్నటువంటి త్రివిధ తాపాలు తొలగిపోయేటువంటి అపురూపమైనటువంటి దివ్యావతారం, శారీరకమైన మానసికమైన సకల మాలిన్యాలను తొలగించే దివ్య రూపం ఇది. అలాంటి దివ్య రూపాన్ని మనస్సులో ధారణ చేయాలి. అందుకనే ఆయనకు రంగురంగుల పుష్పమాలికలు, దివ్య ఆభరణాలు శోభించేటువంటి అపురూపమైనటువంటి ఆ దివ్య మంగళకరమైనటువంటి హరి పర్రాకు వెంకటాచలాధినాథమృక్యదన్ అని అష్టకాలు కవులు ఆ కావ్యాలలో కీర్తిస్తుంటారు. అదిగో ప్రణామ పురస్సరంగా ప్రపత్తిపూర్వకంగా భగవదారాధన చేయడమే ప్రపంచానికి రాజవీధి లాంటిది. ఆ మార్గం అనన్యతో సాధ్యమని చక్కగా విఖనో మునీంద్రుల వారు 200 కోట్ల సంవత్సరాల నాడు, అంటే స్వయంభువ మనువు కాలంలో కృతయుగంలో ఆ
ఆవిర్భవించి వైకుంఠం నుంచే ఆ మహావిష్ణువు యొక్క ఆ హృదయ కమలం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ ఋషిది. ఆయన కూడా చతుర్భుజాలతో శంఖచక్రధారి అయి మనకు ఉపదేశించిన ఆ భగవచ్ఛాస్త్రాన్ని వైఖానస ఆ స్వరూపాన్ని ఆవిష్కరించిన ఆ మహానుభావుడు మీ ఇంటిలో అయినా దేవాలయంలో అయినా ఆరాధించాలి ఆ మహావిష్ణువుని. ఎందుకయ్యా? మీ ఇంటిలో మీకోసం, ఆలయంలో అందరి కోసం, అందరినీ కూడా మనం చక్కగా ఉండాలి అని అమ్మని ప్రార్థించాలి అని ఆ భగవంతుడి అయిన నారాయణుని యొక్క సంకల్పాన్ని సరిగ్గా పట్టుకొని తాను నడుస్తూ ఆ తన సంతానాన్ని కూడా నడిపించేటువంటి తల్లి ఆ లక్ష్మి అనంటే ఆమె పరమ కారుణ్యస్వరూపిణి అని. ఆ క్షమాస్వరూపిణి భూదేవి అంతటి ఓర్పు, అంతటి సహనం, అంతటి ఆ ధర్మమైనటువంటి స్థితి మనకెక్కడా కనిపించదు. మాసానాం మార్గశీర్షోహమని స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి స్వామి సంకల్పించినటువంటి ఆ మార్గశీర్షంలో మనకు మార్గాన్ని సూచించేట్టుగా ఈ మార్గలి మధురమైనటువంటిది. ఆ పిరాటే వదా పిరాట్టిగా వస్తోంది అని కూడా. వరాహ అవతారంలో భూదేవి ఆ మహావిష్ణువుని ప్రార్థించి ఆ వరాహదేవుడిని ఎన్ని ధర్మాలు అడుగుతోందో మనం అందరం తరించాలి అని ఆ తల్లి కోరిక. అంతటి ఓర్పు మనకు ఆ అమ్మని సేవించడం ద్వారా కలుగుతోంది. ఆమె ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఇలాగ భూరూపంలో కూడా ఉన్నది. ఈ భూమంతా కూడా సాంకేతికంగా ఆ శ్రీమన్నారాయణుడిదే అని గుర్తు చేయటానికి స్థూలంగా భూమి రూపంలో ఉన్నది. అందుకనే భూదేవి ఆ మహావిష్ణువు యొక్క పత్ని అని చెప్పారు. అలాగనే సత్యము, శౌచము, దయ, శాంతము ఈ గుణాలకు ఆకారం అమ్మ శ్రీదేవి. వారిద్దరినీ చేపట్టేటువంటి స్వామి ధర్మాధ్యక్షుడట. ఆయన ధర్మాన్ని చక్కగా ఆచరించి నడిపేవాడు. అలాగా వారిద్దరినీ కలిపి శ్రీవారితో ఏక స్థానంలో పెట్టడానికి, నిలపటానికి తగినటువంటి ఆ సంస్కారాన్ని పొందింపజేసేటువంటి దీక్షా స్వీకారం చేస్తూ తాను కూడా స్వామి శ్రీనివాస వెంకటేశ, నీ దివ్యానుగ్రహం చేత నాకింతటి భాగ్యాన్ని కలిగించావయ్యా అని అర్చక స్వామి చక్కగా శిఖా యజ్ఞోపవీతధారి అయి 12 ఊర్ధ్వపుండ్రాలను ధరించి పసుపు పచ్చని ఆ దీక్షా వస్త్రాలను స్వీకరించి ఇప్పుడు మంత్రపూర్వకంగా అగ్నిభట్టారకుని ఆహ్వానిస్తూ ఆ అగ్నిముఖాన్ని కల్పిస్తున్నారు. జయ గోవింద హరే, జయ గోపాల హరే. శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాః శుద్ధైర్తైర్వాహ రద్ధాంశం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మై దేవాశ్రమై దేవహూతి దేవ్యాహోతారాంశ పూర్వేరిష్టాస్యామ తన్మాస్వీరాః మహ్యే జంతవ్యాన్ హవ్యాకోతి సత్యావన సౌమ్యస్తు ఏ నామానిగాహం కథమర్చనాహం విశ్వే దేవాసో అతివోచదామి ఉద్ధ్వన్యమానమస్యామేధ్యాం పాపమానం ప్రతిమానస్యంతు శివానः సంతః పరిదశ్చన్న మాతా పృథివీతోకసాత జాతవేదో భువనశ్రేతి హింసదవసోజ్జనిషదేః అగ్నిమశ్వత్థాదివ్యవాగం సమీగర్భాజన్యోమ్యో భూః ఉపావరోహ జాతవేదః పునస్తం దేవేభ్యో అభ్యమాన ప్రజానన్ ఆయుష్యాహి విదే జ్ఞానో విదాతి నిహోదాస్వా దేవసవిత ప్రసవ బ్రహ్మజ్ఞానం బ్రహ్మస్సాధ్విమస్రచ వేనవ సబుద్ధ్యామాసు విశ్వాస బ్రహ్మాండమావాహయామి ప్రజాతిమావాహయామి పితామహమావాహయామి హిరణ్యమావాహయామి బ్రహ్మస్సేదమాసనం సోమో ధేనుగం సోమోర్వంతమాసు సోమో వీరం కర్మణిం దాతు సాధన్యం త్యగం తపేయం పితృశ్రాణం తస్మై సోమావాహయామి యజ్ఞాగమావాహయామి ఇందుమావాహయామి చంద్రమావాహయామి సోమస్సేదమాసనం బ్రహ్మణ్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షేజ్ఞానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసతే ఓం ప్రోక్ష ఓం ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షేజ్ఞం దేవతాభ్యర్థనాగం సప్తర్షీనాగం సుతాం మిత్రలోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమాంసతే ఓం ప్రోక్ష పవిత్రేః स्तो వైష్ణవ్యేస్తో యజ్ఞేః स्तो వాయుభూతేస్తో విష్ణుర్మనసా భూతేస్తో
यज्ञस्य पावने स्थः परशरस्य पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसन्नात् तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत्सूर्यसरस्मेरापो देवीरग्रे भवोग्रे भवोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतिन्दष्मानिन्द्रोणसूर्ये यूयं विष्णोस्तु भोसि अच्युतस्तु दत्तान् देवेभ्यः विष्णोस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मृत्युलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातम् इच्छा प्रणयज्ञं देवतावृद्ध्यत्तन्नागस्सृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुता मृत्युलोकस्तत्रिमं यज्ञं यजमांसदेः ॐ प्रणय कौ वः प्रणयतु सौ प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तना दक्षप्रदो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयं इन्द्रमावाहयम् अग्निमावाहयं सोममावाहयामि अग्निमावाहयं सोममावाहयम् अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयं ब्रह्माणमावाहयम् इन्द्रमावाहयं वसुनावाहयं मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयं मित्रमावाहयं वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयं भूषणमावाहयं कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि इंद्राय स्तनपामि अग्नेय स्तनपामि सोमाय स्तनपामि अग्नेय स्तनपामि सोमाय स्तनपामि अग्निशोमाभ्यां स्तनपामि प्रजापते स्तनपामि ब्रह्मणे स्तनपामि इंद्राय स्तनपामि वसुभ्यो स्तनपामि मरुद्भ्यो स्तनपामि रुद्रेभ्यो स्तनपामि अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्तनपामि मित्राय स्तनपामि वरुणाय स्तनपामि आदित्येभ्यो स्तनपामि शुभ्यां स्तनपामि पूष्णे स्तनपामि कक्षाय स्तनपामि कक्षदे सोमाय स्तनपामि औपासनयज्ञाय स्तनपामि यज्ञेभ्यो देवेभ्यो स्तनपामि सर्वदेवेभ्यो स्तनपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रयामि चरुं त्रिप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमस्वारुणमसि अन्ततं वृक्षो अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः तिक्वस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा वाक्पतिस्वाब्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरस्मै स्वाहा देवस्ता सुताब्नात् सूर्यसरस्मै स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्षाम् अक्षताम् वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः वरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदाप्रसभा षष्ठसहस्राणि समक्षमर्भदमाणया अयन्त्यत्नात्मा जातवेदस्ते नेत्रस्तवधेजेत्वधेजास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाजुण्डे ब्रह्मन् संस्थम् आधास्ये आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तम् प्रजापतये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेय स्वाहा समाय स्वाहा अग्निसमाभ्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपोपस्पृश्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा शुभ्याय स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा इति नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवताप्रासाभिः ओं भूभुरोक्तष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगारहोमान्ते सर्वमन्तपर्यादरणात् प्रायश्चित्तम् अतो देवाय वैष्णवहोमं करिष्ये ऐतेन मनस्वा नुतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवताप्सुवा ओं मतो देवाहं विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तां स्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाभिचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विषयतोः वृतानि विश्वसि इन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षुरातग् स्वाहा तद्यप्रासो वन्यमोजाध्रुवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं परग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरस्ते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासाभिः करी को करी
అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజ వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మాతృబ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానందాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాదాళాక్ష సప్తలోకానాం బుద్ధవాగి భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శృండాదండోత్తంపితే అమరావతి తేజావతి సంయమనీ రక్షావతి సంధమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవరీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిరుతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షసరాసర్పిత క్షీరశుద్ధోదగాఖ్య అప్తాన్నోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రౌంచ సాగతాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యవార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకింపురుషహారీ లాభతభద్రాష్టకేతుకమాలకరమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార 50 షట్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే
लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेकजन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापातकादि समस्तदृतक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामात्सङ्घातप कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वर्यपर्यन्तं कुतराशीर्वत्सहस्रावसाने एकैकतिलापूर्णक्रमेण सर्वराष्ट्रपकसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासिद्ध्यर्थं त्रिणीकृताग्निष्टोमद्राप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सारोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरौणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविष्टायुक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीर्षबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहमन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीर्षबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीर्षबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवतागण निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीर्षबारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरानुत भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नुवानोर्वेदलपञ्चार्षे प्रराणिता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशुजातायां श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपयावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रराणिता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशुजातायां श्रीभूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कणसम्पन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य तालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु।
శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద. కళ్యాణాద్భుత గాత్రులు, కమనీయ నేత్రులు శ్రీనివాస స్వామి వారి యొక్క తిరుకళ్యాణ వైభవాన్ని మనం కన్నులారా దర్శిస్తున్నాం. మహాసంకల్పాన్ని పఠించారు, గోత్ర కీర్తనము చేశారు. నమోస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాలాక్షి శిరోరుబాహవే సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. ఆ అభిషేక జలాలను శిరస్సున ధరిస్తూ ఆ పెండ్లి కుమారుడు ఎలాంటివాడు? వేల కొలది రూపాలు, పాదాలు, నేత్రాలు, శిరస్సులు, ఊరువులు, బాహువులు, నామాలు, కిరీట అంటే ఏమిటి? ఈ సమస్తమైనటువంటి ప్రపంచమంతా వ్యాపించి అనంతుడైన, ధరించిన శాశ్వతుడైన పురుషోత్తముడు అట ఆయన. అలాంటి స్వామికి నమస్కారం చేసి కాళ్ళు గడిగి కన్యాదానం చేయడం విశేషం అంటారు. నూతన వస్త్రాలని అలంకరిస్తారు, సుగంధ మాల్యాలను, లేపనాలను సమర్పించి ఉపహార పానీయాలు సమర్పిస్తారు లోక సహజమైనటువంటి రీతిలో. గోత్ర కీర్తనం, గోత్రం అంటే వంశం, ప్రవరం అంటే వంశమూల పురుషుల యొక్క కూటం. వరుడు కన్యాన్వేషణ చేయమని అడిగితే కొందరు పెద్దలైనటువంటి వారు కన్యాదాతకు వరుని వంశాన్ని గురించి వివరించి చెప్పడాన్నే గోత్ర ప్రవరులు అంటారు. చెప్పడం అంటే పెండ్లి కుమారుని ముత్తాత, తాత, తండ్రి ఎవరెవరో కన్యాదాతకు తెలియజేసి, అలాగనే కన్య ముత్తాత, తాత, తండ్రి ఎవరెవరో తెలుసుకొని మీ కన్యను మా కుర్రవాడికి ధర్మ సంతాన సంపద కోసం ఇవ్వండి అని అడుగుతారు. ఆ మంత్రాల భావం అది. ఇలాగా అంటే వివాహాలు కూడా 8 రకాలు చెప్పారు. గాంధర్వ వివాహం, ఇప్పుడు ప్రేమ వివాహం అనేది కూడా శకుంతల, దుష్యంతులు, దాంట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అవన్నీ ఎదుర్కొనేటువంటి స్థితి అట. మనం 10వ శతాబ్ది ముందుకు చూస్తే మన ప్రాచీనమైన భారతీయ సమాజం ఎంతో స్వేచ్ఛగా హాయిగా జీవించింది. 10వ శతాబ్ది నుంచి మనకు వైదేశికుల దాడి, విమతాల దాడి వల్ల ఒక బిగసిపోయి, అందువల్లనే స్త్రీకి ఎంతో గొప్ప స్థానం ఇచ్చారు. అసలు వస్త్రధారణ కానీ, వారి భావాలు కానీ. అందుకనే స్వయంవరం సీతమ్మ కానీ, ద్రౌపది, అలాగనే దమయంతి, వీరి చరిత్రలో వారే వరించారు వారికి ఇష్టమైనటువంటి వారు. రుక్మిణి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆమె లేఖ వ్రాసి మరీ శ్రీకృష్ణస్వామిని ఆహ్వానించి చేరుతారు. అంటే ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి. సరే, అలా ఇక్కడ 8 రకాలైనటువంటి విశేషమైనటువంటి వివాహ సంప్రదాయాలలో ఆహ్వానించి చేయడం, యజ్ఞ సమయంలో ఇలాగ చెప్పారు. సరే, ధర్మ సంతానం, ధర్మ స్థితి కోసం నేను వివాహం చేసుకుంటున్నాను అంటారు. దానికి ముందుగా ఇందాక మనం విన్నాం మహాసంకల్పం. మామూలుగా ఏ పని చేసినా నేను ఈ పని చేస్తాను, దాన్నే కరిష్యే అని అంటారు. అలా అనడాన్నే సంకల్పము, ఒక పనిని సంకల్పించడం. మానవ జీవితంలో వివాహం అనేది ఒక గొప్ప సంస్కారం. కాబట్టే పిల్లని ఇచ్చే వ్యక్తికి 10 తరాలు వెనక 10 తరాల ముందు వరకు కన్యాదాన ఫలాన్ని అనుభవిస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ చేసే సంకల్పం చాలా విలక్షణమైనది అని చెప్పారు. కాబట్టే మహాసంకల్పం. దీనిలో విశ్వస్వరూపాన్ని వర్ణన చేయటం ఉంటుంది, భూగోళ వర్ణనము ఉంటుంది. ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలించిన 16 మంది రాజులు, 16 మహారాజులు, షట్చక్రవర్తులని ఉన్నారు 6. అలాగనే అనేక దేశాలు, పుణ్యనదులు, పుణ్యక్షేత్రాలు, తీర్థాలు, సప్తద్వీపాలు, నవవర్షాలు, నవఖండాలు, ప్రాచీనమైనటువంటి భూమి
ఎన్ని విభాగాలుగా ఉన్నది పురాణాలు చూస్తే తెలుస్తోంది. 10 అరణ్యాలు, దశారణ్యాలు, 50 కోట్ల యోజనాల విస్తారమైనదిట ఈ భూమండలం. దానిలో 1,00,000 యోజనాల విస్తీర్ణం కలిగినది జంబూద్వీపం. దానిలో భరతవర్షం, భరతఖండం, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి భారతదేశం. దీనిలో కూడా ఆ ఆదివరాహ క్షేత్రంలో ఉన్నాము అని ఆ బ్రహ్మకాలమానం, ఇప్పుడు మలకాలమానాన్ని కూడా చక్కగా చూపించి ఈ తిథిలో, ఈ సమయంలో, ఈ సుముహూర్తంలో లక్ష్మీనారాయణ ప్రీతి కోసం ఈ కన్యను సమర్పిస్తున్నానని లోకంలో అంటాం. ఇక్కడ సాక్షాత్తుగా అనపాగిని ఆ అమ్మను స్వామి నీకే సమర్పిస్తున్నామని మన అందరి పక్షాన అర్చక స్వామి అదిగో స్వామి అనుగ్రహంతో మాంగళ్య సమర్పణ చేస్తున్నారు. గోవింద. మాంగళ్య ధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్తోముఖం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం వధోరిమాగం సమేతవత్సత సౌభాగ్యమత్వై తత్వాజాదా సంప్రేతన మేధినీ దేవి వసుంధరా శారదా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చసః పితॄణాం స్తోత్రం చక్షుర్మణః భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. రాజావనోని మన్నతాం దేవస్త్రీవత్రహన్నరాదా స్వాహ ఇమం మే వర్ణస్సు దేహమద్వాచముడియా త్వాం వత్సరాచకే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణ వందమానస్తాశాః తేజమానో వర్భిః అహేడమానో వర్ణే హవోదృశం సమాన ఆయుః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వృణస్సు విద్వాన్ దేవస్సేడవయాశిష్టాః యజుష్టో వర్ణితమస్సోషజానో విశ్వాద్వేషాగం సుప్రముత్య స్వాహ తన్నోగ్నేమో భవతి నేజస్వస్యావసోజుష్టౌ అభయక్షుణావరణగమృణాను విహిమ్లీకం సోహనయది స్వాహ తమగ్నే అయాస్త్యాసన్మనసాయత అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వేజగ్ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వాహ ఐదేన ముఖస్థాః నిమితేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవదేవతః ప్రాసావీ ఓం భూః అతిపురోక్తవిష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం కరిష్యే
ऐतेन मुनिस्वान्मतेन मुनिस्वा सृष्टेन मुनिस्वा देवसवितप्रसव इमां लाजान्ति आज्यमविगार्य इमां लाजानवामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युवब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागमृधेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वामृतत्वयाभ्यं धारावदन्या इव अधिगाहे महिद्दिशाः इमां लाजानपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेदन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदीनागमृथेनोत्तर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वयाभ्यं धारावदन्या इव अधिगाहे महिद्दिशाः इमां लाजानवामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तर्वेदन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषोदोहदेनागमृथेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वयाभयं धाराधन्या इव अधिगाहे महिद्दिशाः ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवदेवताप्रासाभि ओम भूः तिव्रत्युष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्तपर्यादन्नात् प्रास्तात्सम् अतो दिवायितवैष्णवं करिष्ये तेन मुनिस्वा अनुमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवताप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रदौष्णक्रमे दिव्या सुब्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानि देवनं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यादधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतोः प्रधानि पश्येन्द्रस्य च सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवीवचक्षरातग् स्वाहा तद्यप्रासोपन्यमोजार्ध्रभागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये तेन मुनिस्वा अनुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवदेवताप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरितं विद्यानेन विहाकर्मज्ञस्वष्टावर्तं करोतु स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वतावतावतेनां कामानां समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नवते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमनुस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनो इन्दाभूदग्निस्तत्पनराः जातवेदावचर्षिणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्मेश्वायुवं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा दृष्टेभ्य स्वाहा बेजन्दृष्टै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमतिनोक्तं च अग्ने अतिरिक्तं कर्मणो क्षेनमग्नः पर्वान् पुण्यतिकल्पयन् स्वाहा कृतावतिरे देवान् स्वाहा यथोश्यषति मे स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमसति मे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यसति मे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमसति मे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोद्धि मे प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे पाहि स्वाहा सप्तते यज्ञे समिध सप्तहिपा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्राः शुद्धात्वा इति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषधि वनस्पतिगन्धर्वाः श्रेष्ठभुक्तं अग्निजीर्णं वेदिजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं
ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాశ్చర్యనగ్ స్వాహా సమంతాం భవిషాగుతేన సమాదిత్యై వసుభిస్సమ్మరుద్భిః సమింద్రేణ విశ్వేభిర్దేవేభిరంతాం దివ్యం నభో గచ్చతి యత్స్వాహా సప్తతే అగ్నే సమిత సప్తైః సప్త సప్ధామ ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్ధాత్వా ఇంద్రియ సప్తయోని రావణస్వాగుతేన స్వాహా అగ్నిస్త్రిపదో వేదస్త్రిపదో ద్యోస్త్రిపదో ద్యోస్త్రిపదో బ్రహ్మాద్యాస్త్రిప్యంతాం ఓషధి వనస్పతి గంధర్వాశ్చర్యతిప్యంతాం యదక్షప్రదామ మహాప్రదామ సాక్షీమస్తత్ప్యంతాం తేన గుస్థానం తేన గుస్థా సత్యేన గుస్థాః దేవసవిదః ప్రాసావీః పవిత్రమసి పవిత్రం మే భూయాత్ స్వాహా పూర్ణమసి పూర్ణం మే భూయాత్ స్వాహా అక్షతమక్షతేజోమి అక్షమా మే దిశా భోషదయో వనస్పతి మార్జయంతాం ఊర్ధ్వాయాం యజ్ఞ సంవత్సరో యజ్ఞమతిర్మార్జయంతాం ఉదోద్రాదయ నాగే విష్ణు సదనమసి సర్వాణ్యాన్ సమూష్య గ్రంథిం విసృజ్య ఆప్యాయంత్వామితి జ్యోతి ఆప్యాయంత్వామాపవోషధయో మృతాం వృషధయశ్చ దివం గచ్చతతానవృష్టిమేరయ స్వాహా శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమారుతయోద్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్ర్యాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపస్య త్ర్యాయుషం యద్దేవానాః త్ర్యాయుషం త్ర్యాయుషం దీర్ఘాయుత్వాజ బలాజ శతాజ శతంచ వర్షే త్ర్యాయుషం దీర్ఘాయుత్వాజ బలాజ శతాజ శతంచ వర్షే త్ర్యాయుషం ఆపోహిష్టామయోస్తాన ఉచేదాదన మహేరణ చక్షే అపస్మృతవారదస్తస్వాదేతేన ఉషతిరివ మాత్రః తస్మారంగమావో సక్ష్యాయుర్వద ఆపో జనేధాజనః యత్తేజ్ఞే తేజస్వినాహం తేజస్వి భూయాసమత్తేజ్ఞే వర్చస్వినాహం వర్చస్వి భూయాసమత్తేజ్ఞే హరస్तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योद्राजो दातु वंश मे सदस्य मे यज्ञोपदे नमश्च यत्तेः ज्ञानं तस्मै दवित्तेन तस्मै ते नमः बालक संवाद संवादे नमः पुष्पे नमः वस्ते नमः वरदार्पाग्ने जातवे देवो अंतस्य देवो नमः कायेन वाचां दीर्वारुद्यात्मना वा पते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासुखं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्योभारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృతి యజ్ఞి గుహ్యమన్నమన్నాద ఏవచ అని ఆ యజ్ఞపురుషుడికి పూర్ణాహుతిని సమర్పించారు. ఇప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి దివ్య భావన భరితమైనటువంటి
చక్కని భావ కుసుమాంజలి సమర్పించినటువంటి ఆ గోదా పిరాట్టి యొక్క దివ్య భక్తి వైభవాన్ని మనం కనులారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఎవరిని ప్రేమించాలి అంటే పరమాత్మని ప్రేమిస్తేనే అది సర్వోత్తమం అవుతోంది. అందువలనే అలాంటి మధురమైనటువంటి ప్రేమ భక్తికి ప్రతీక అయినటువంటి గోదమ్మ తల్లి గానం చేసిన ఆ వారణమాయిల ఆ విశేషాన్ని మనం జిఎల్ స్వామివారి ప్రతినిధులు చక్కగా గానం చేస్తూ ఉంటే అర్చక స్వామివారు అన్నమాచార్య వంశీకులు ఇరువురు కూడా అయ్యవారి తరఫున అమ్మవారి తరఫున కూర్చొని ఒక చక్కని అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఇప్పుడు మనం మరొక దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని వీక్షిస్తున్నాం. అదే మాలా పరివర్తనం అంటారు. అంటే నూతన వివాహాన్ని చేసుకున్నటువంటి దంపతులు ప్రారంభంలో ఉండేవారికి ఆ సిగ్గు, అలాగనే ఒకరికొకరు తెలుసుకోవటం అనేటువంటిది కూడా ఉంటోంది కదా, ఒక సాన్నిహిత్యం ఏర్పడాలి ప్రేమపూర్వకంగా. అందువల్లనే ఆ మాలలు మార్చుకోవటం అనేటువంటిది మనకు చక్కగా చూపించారు. అలాంటి ఆ మాలా పరివర్తనం వనమాలి గదీ శాంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకి శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షతు అని వరుడు వధువు ముఖాన్ని సుముహూర్త కాలంలో చూడడం సమీక్షణం నిరీక్షణం అని అంటారు. మామూలుగా అయితే సకల మంగళ వాద్యాలు మ్రోగుతూ ఉంటే, వేద ఘోష జరుగుతూ ఉంటే, ముత్తైదువులు మంగళ గీతికలు ఆలపిస్తూ ఉంటే, శుభముహూర్తంలో ఆ అయ్యవారు అమ్మవారు ఒకరినొకరు చూసి ఆ అద్భుతమైనటువంటి దివ్య సమయంలో ధ్యానంతో, దేవతా ధ్యానంతో పెండ్లి కుమారుడు కనుబొమల మధ్యను చూసి పెండ్లి కుమార్తె చక్కగా భగవంతుని స్మరిస్తారట. ఓ వరుణదేవా, సవిత వల్ల ఈమె కలిగిన లక్ష్మి సోదరులకు అభివృద్ధిని కలిగించాలి. బృహస్పతి, నీ దయ వల్ల ఈమె భర్తకు అభివృద్ధిని కలిగించేదిగా ఉండాలి. ఓ ఇంద్ర, ఈమె పుత్ర సంతానం పొందేదిగా అనుగ్రహించు అని ఇలాగా భ్రాతృఘ్నీం వరుణపతిఘ్నీం అని చెప్పడం జరుగుతోంది లోక వివాహంలో. ఇక్కడ కూడా అదే అమ్మ, మనమంతా ఆమె సంతానమే. అదిగో ఆ అమ్మలిద్దరూ అయ్యవారి చెంత చేరిన శుభవేళ రెండు చేతులు కూడా జోడించి నమస్కరిస్తూ జయ జయ శ్రీ వెంకటేశ పద్మావతి రమణ ప్రాణనాథ అని స్మరిస్తూ ఉంటే అదిగో అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాములు చక్కగా సభక్తికంగా సమర్పిస్తున్నారు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.